जाके बुद्धि पारे गुरु को कहीं बार बार वंदना करा जेते थर गुरु को वंदना करूछो जेते थर नाम को गाउछो शरीर भीतर अमृत क्रियार कोष सेतिकी गच्छित होई गिरो हरि हरि बोला ठाकुर कहले गुरु को बार बार प्रणाम कर बार बार कहीं प्रणाम करे थरे तो प्रणाम कर देले हैला हैं जने गुरु भाई के कहले गुरु स्वामी तो आउ थरे बोली आसला से पुणी कहले गुरु स्वामी कहले बयान गुरु स्वामी हेथिले जे कहले जेते थर गुरु स्वामी हेले कोनो सुविधा अछि कहले बिल्कुल नहीं जेते थर गुरु स्वामी हेले लाभ अछि कोन पई जानिछ मो ठाकुर चरण रे कहिले नमस्कार एक यज्ञ हरि हरि बोला नमस्कार ता होछि गोटे यज्ञ जदि नमस्कार यज्ञ यज्ञर फल केडे मिठा हां कि नहीं भरत महाराज राजस्व यज्ञ कले हजार हजार पुण्य फल केते पाइले हां कि नहीं तबे सजन बंधु यज्ञर फल अछि जदि नमस्कार ता भी गोटे यज्ञ थरे नमस्कार कले जे यज्ञर फल पाइबे आउ थरे नमस्कार कले आउ थरे यज्ञर फल पाइले तेणु कले गुरु को बार बार नमस्कार करिवे सत्संग रे बसिले पांच प्रणाम लेखाइबे मोर कथा को कहि गुरुत्व दियंते कि गुडे गुडे भाई बिल्कुल सुनो नाते करू ना आपण सत्संग लेखा हिची संदेश पत्थर लास्ट रे देखिबो को जगह रे पांच थर प्रणाम करिबो मो आगे गोटे गुरु भाई बसी थिले मु कोठी गोटे फांका देखि मुंडटा के नई गुरु को आज्ञा करा आज्ञा रे कृपा अछि मु से गुरु भाई के सैया कहिली मु कहली शाखा सत्संग को नियमित जीवाटा खाली गुरु वंदना प्रार्थना से चरम पढ़ाउची सेथुर तमे तो किछि बुझी पारुनो हुंडा नीति रे खाली एतिकी जानो गुरुंकर आज्ञा भितरे रहिछि कृपा हरि हरि बोला खाली ताको कथा को मानी जा मानी बा भितरे रखी देइचंती से कृपा कृपा गोटे शक्ति बोली जानिछ तो जानि न भगवान कृपा कृपा देवी की पूजा करा जाइथिला सुपुरुली रे जानिछ ना कृपा गोटे शक्ति से कहा कि केते बेले काम करे वर्षा को जेमिति छत्ता जानिछ कि नहीं प्रभु किछि दियंती नहीं जानिछ कि नहीं प्रभु कहा किछि कृपा करंती नहीं कृपा शक्ति की निर्देश करा जाइछि नियम प्रणयन करा गला किए कोन कले कृपा देवी तुमे तांको पाख को तार दरकारी हेई करी पहुंची जीव भोकिला को दाना जार वस्त्रहीन को कोना वर्षा को छता जने विपद रे पडिछि जने विपद रे पडिछि हे प्रभु मते कृपा कर प्रभु किछि ठाकुरଙ୍କ शरीर भितरे जो लादिनी शक्ति कृपा शक्ति तांको भितरे आंदोलन सृष्टि करिबो चक्राकार रे सिए तार पूर्णमान अवस्था रे सिए तांकर अछंती जेते बेले तमे डाकी देलो प्रभु मु एई विपद रे पडिछि तमे जदि गुरुଙ୍କ आज्ञा को मानिछ कृपा पाइबा को योग्य पात्र कृपा देवी बाहरिले तम पाखकु कन्वर्ट हेई गले जारो खाइबा दरकार खाद्य रूप रे कृपा कन्वर्ट हेई ता पाखरे पहुंचिले जानिछ कि नहीं आउ यार सब मीमांसा रहिछि ना तेनु सजन वृंद देबे केते बेले कृपा मिले कृपा समस्त को मिलेनी कृपार पात्र हेले जाई कृपा मिले हरि हरि बोला जने गौड़ पाख को जाई छे खीर आनिबा कहला आगे हम खीर नेबी कहला केते नबु कहला 2 लीटर कहला जगह देखा आ हाथ तोटा देखैला गौड़ कहला कि रे हाथ रे खीर दियंती हां हाथ रे खीर दियंती तू हाथ देखौ जा हाथ रे खीर को देबी व्यक्ति सिना अचेतन गोपाल सचेतन कहला मु एतरे खीर देबी सेटा नै पारि पारि कहले जगह देखा आउ थरे व्यक्ति गला गां मुछा देखैला कहला कि रे गां मुछा रे खीर दिया जाय तू एडे अज्ञ एटा पात्र नुहे एथरे खीर देई हबो तापरे सिए कोन गला गोटे कंसाटे धरि फिरि गला कहला आज्ञा एथर खीर नै हबो त कहले एथरे मु खीर देबीनी कहले कोन पाई कहले एटा पात्र होई पारे उपयुक्त पात्र नुहे कहले कोन पाई कहले एथरे गोटे कोणा अछि कोणा काढी देले तो खीर गळी जीवो तेनु एथरे भी खीर देई हबो फेरि गला आउ थरे आसिला गोटे पुणी कंसाटे देखैला कहला एथरे खीर देई हबो कहले ये भी पात्र नुहे कहले कोन पाई एथरे तो कोणा नाही
କହିଲେ କଣ ନାଇଁ ଚାରିପଟେ କଣ ଗୋଟେ ଆବର୍ଜନା ଲାଗିଛି କ୍ଷୀର ଫାଟିଯିବ ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ତେଣୁ ଏଥିରେ ବି କ୍ଷୀର ଦେଇ ହବନି। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝି ପାରିଲା ବୋଧ ଆସିଲା କଂସାଟାକୁ ଭଲ କରି ମାଜି ମୁଜି ପରିଷ୍କାର କରି ନେଲା କହିଲା ଏଥର କ୍ଷୀର ଦେଇ ହବ why not କ୍ଷୀର ଢାଳି ଦେଲେ ଏଥର କ୍ଷୀର ଧରିକିରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଏ ଉଦାହରଣଟା କାହିଁକି ଦେଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମଠ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଦିଅ ଦେବତାକୁ କିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କେମିତି କରାଯାଏ ସିଏ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ହାତ ପାତିକିରି କ୍ଷୀର ମାଗୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ଭଗବାନ ତାକୁ କୃପା କରିବେ ସେ ବିଲକୁଲ କ୍ଷୀର ନେଲା ଭଳି ପାତ୍ର ନୁହେଁ। ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରିନାହିଁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରି ବୁଝିପାରିଲ ନା? କଥା କହିଲେ ତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛି। ଗୁଡେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନାସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ ବିଲକୁଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ଘରେ ତ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନ ମତେ ଅଧିକଟା କଣ ଦେବେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଯୋଉମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହାତ ଦେଖେଇଲା ବାଲା ପାତ୍ର ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ପାତ୍ର ନୁହଁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନାସ୍ତିକ ନୁହନ୍ତି ଆସ୍ତିକ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଗାମୁଛା ଭଳିଆ ପାତ୍ର ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ନେଇ ହବନି। କଣ ପାଇଁ ନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜାର ପୂଜ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଗଲା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି 3 ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ନନା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି। ମୁଁ କହିଲି କଣ କଣ ଦେଖିଲ କହିଲ ଦେଖି? କହିଲେ ଲାଇଟ୍ କି ଝିଲିମିଲି ଖାଲି ଆଖି ଝଲସି ଗଲା। କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଲ ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ? କହିଲେ ବାବା କି ମିନାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କଲିକତାର କାରିଗର ମାନେ ଆସି ତୋରଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଚାହିଁ ଦେଲେ ଟୋପି ଖସି ପଡୁଛି ଏତେ ଉଚ୍ଚା ଆଉ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ସେଗୁଡାକ ଦେଖିଲ ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ? କହିଲେ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ନାଚୁଥିଲେ ସେଟା କଣ ଧଡକନ ନାଚ କହନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ? କହିଲେ ମେଲୋଡି ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମେଲୋଡି ଟା ଦେଖିଥିବ ପୁଣି ଶୁଣିଥିବ ଗୀତ। କହିଲେ ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ? କହିଲେ ଆଗରୁ ପିସ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ସବୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପଛପଟ ମେଢ ତିଆରି ହଉଥିଲା ଏ 2-4ଟା ବଜାରରେ କୋଉଠି ଚାନ୍ଦି ମେଢ ହଉଥିଲା ରୂପା ମେଢ। ଏବେ ତ ପଇସା ପତ୍ର କାହା ପାଖରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ସବୁ କଟକର ସବୁ ମାର୍କେଟର ସବୁ ବଜାରରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ କିଲୋ ବାବା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ? କହିଲେ କଣ ଆଉ ପଚାରୁଛ? ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ ଏତିକି ଦେଖିଲି ଆଉ କଣଟା ଦେଖିଲି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଉ କଣ ଦେଖିଲ କହୁନ? କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ତମକୁ ପଚାରିଲି ତମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି। ମୁଁ କହିଲି ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଲ ମାଇକି ଦେଖିଲ ନାଚ ଦେଖିଲ ଗୀତ ଦେଖିଲ ମେଢ ଦେଖିଲ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିଛ କି ନାଇଁ? କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡେ ସେ କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ସିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ କଣ କହୁଛ ନନ୍ଦ ଭାଇ? ତମେ ତ ଉପରକୁ ଯାଇକିରି କେତେ ମଣ୍ଡଳ କଣ ଦେଖିଲ। ଇଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ କଟକ ଗଲେ ଯେ ସିଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମତେ କୁହ କଳି ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି ଧର୍ମ ଆଚରଣ ହଉଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ହେଇପାରୁଛି ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁଛି? ଜଣେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି ଯେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏଡେ ସଜେଇ ଧଜେଇରେ ବାପା ଲିପଷ୍ଟିକ ଜିନ୍ ପେଣ୍ଟ ଟି ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଏତେ କାଇଁ ସଜେଇ ହେଇଛ? କହିଲା ମାଲା ଏତେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ସଜେଇ ହେବିନି ପର୍ବ କେଡେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯାଇଛ କୋଉଠିକି? କହିଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଶିବଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ବୁଝିଛ? କହିଲେ ମାନେ? ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ଲଙ୍ଗଳା ବାବାଜୀ ଶିବ ଲଙ୍ଗଳା ବାବାଜୀ ସିଏ ତମ ଭଳିଆ ପଣ୍ଡସ ପାଉଡର ନୁହେଁ ୱାଇଷ୍ଟନ୍ ମାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ଶ୍ମଶାନର ପାଉଁଶକୁ ବୁଳି ହେଲା ବାଲା ବୈରାଗୀ ସିଏ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉନି ଯେ ତାର ଜଟା ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତମେ ତା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛ ଯେ ଏତେ ସଜେଇ ଧଜେଇ ତାଙ୍କ କୃପା କେମିତି ପାଇବ? ଜଣକ ଆଦର୍ଶ ରକ୍ଷା ନ କରି ଜଣକ ଠାରୁ କୃପା ପାଇପାରିବ? ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଡ୍ରାମା ଅଭିନୟ ରାତିରେ ରାମ ଲୀଳାରେ ଯିଏ ରାମ ପାଠ କରୁଥିଲା କୈକେୟୀ ମାତା କହିଲେ ଯା ବନବାସ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମାତା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ
ସକାଳ ପାହିଲା ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମା କହିଲା ଚୋପା ଚୋପଟି କାଟେ ଗଲୁ ଆଣିଦେବୁ ରେ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି କହିଲା ଯାବେ କାଲି ରାତି ଯାକ ନିଦ୍ରା ହେଇଛି ଇଏ କହିଲା ବଟିକା ଆଣିଦେ ବୁଝିପାରିଲ ରାତିରେ ମାତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା ସିଏ ଡ୍ରାମାରେ କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ସତ ସତିକା ମାତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହେଇପାରିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ରାତିରେ ଯିଏ ରାମ ପାଠ କରୁଥିଲେ ସିଏ ରାମ ନୁହେଁ ଆମ ଗାଁ ତଳ ସାହି ବିଧିଆ ତେଣୁ ରାତିରେ ରାମ ପାଠ କରୁଥିଲା ପାଉଡର ଛାଡିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ନିଧିଆକୁ ସେଇ ନିଧିଆ ବୁଝିପାରିଲ ନା ତେବେ କଥାଟି କଣ ହେଲା ବୁଝିଲେ ନା ଇଏ ଗୌଡ଼ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦବାକୁ ଯାଉଛି ହାତ ଯିଏ ଦେଖେଇଲା ସିଏ ନାସ୍ତିକ ବିଲକୁଲ କୃପା ପାତ୍ର ନୁହେଁ ସେ କୋଟିପତି ଲକ୍ଷପତି ହେଇଯାଇପାରେ ଉଚିତ ଜାଗାରେ ହାମୋଡି ପଡିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ତାଙ୍କ ଆକାଶର ଛାତ ତଳେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ବିନା କେହି ଜଣେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରେ ନା ଯେତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଥାଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ପିରିୟଡ ଆସେ ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଚୁନା ହେଇ ଯାଏ ତେଣୁ ଯିଏ ନାସ୍ତିକ ସିଏ ହାତ ଦେଖଉଛି ବିଲକୁଲ କୃପା ପାତ୍ର ନୁହେଁ ଆଜି ଗାମୁଛା ଦେଖଉଛି ସିଏ ଧର୍ମ କରୁଛି ଯେ ଧର୍ମ କେମିତି କରାଯାଏ ବିଲକୁଲ ଜାଣି ବୁଝିପାରିଲ ନା ଗୁରୁ ଆସିଲେ ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ରେ ବାପା କଂସା ଦେଖେଇଲା କିନ୍ତୁ କୋଣା ଅଛି ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମାନେ ପାତ୍ର କୃପାର ପାତ୍ର ଯେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ସେ କୃପା ପାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ କୋଣା ଅଛି ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ନାହିଁ ବୋଲି ତାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେଇ ପାରି ନାହିଁ ଚରିତ୍ରରେ କୋଣା ଅଛି ହରି ହରି ବୋଲ ତେଣୁ ବି ସିଏ ଗୁରୁ କୃପା ପାଇପାରୁ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରି ନାହିଁ ଇଏ କୋଣା କଂସା ତେଣୁ କୃପା ପାଇପାରୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ଆବର୍ଜନା ହେଇଛି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଧାରା କରୁଛି 12 ଥର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା ଏସବୁ ଗୁଡିକ କରୁଛି ସତସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ଦାନ ଫାନ ବି କିଛି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ରେ ବାପା ଆବର୍ଜନା ଲାଗିଛି କଂସାରେ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ହିଂସା ଈର୍ଷା ପରସ୍ତ୍ରୀ କାତରତାର ଆବର୍ଜନାକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ସଫା କରିପାରି ନାହିଁ ହରି ହରି ବୋଲ ସିଏ ବି କୃପା ପାଇପାରିବ ନା କ୍ଷୀର ଦେଲେ ଆବର୍ଜନା କଂସାରେ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ଫାଟିଯିବ ତେଣୁ ସେ କୃପା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ କୃପା ପାଇବୁ ଯେ କେମିତି ପାଇବୁ ମନ ନିରିମଳ ହୃଦ ପବିତ୍ର ମନ ନିର୍ମଳ ହୃଦ ପବିତ୍ର ହେଲେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ହେବୁ ଏକତ୍ର ହେଲେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ହେବୁ ଏକତ୍ର ହେଲେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ହେବୁ ଏକତ୍ର ବୋଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କହିଲେ ମନ ନିର୍ମଳ ହୃଦ ପବିତ୍ର ହେଲେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ହେବୁ ଏକତ୍ର ମନ ଯଦି ନିର୍ମଳ ହେଲା ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ସଫା ହେଇଗଲା ତେବେ ତୁମେ କୃପା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହବ ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏ ଶିକ୍ଷାଟା କୋଉଠୁ ମିଳିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ଶାଖାକୁ ସଜାଡ଼ି ଶାଖାରେ ବସ ଶାଖା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ କଡ଼ା ପ୍ରହରା ଦଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ଖାଲି ଶାଖାର ବଳୟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଅ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଯାଅ କଣ ସେଠି ହଉଛି ସେଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ନାହିଁ ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ଖାଲି ତୁମେ ମୋ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳିକି ଯେତେବେଳେ ଶାଖାକୁ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ ଶାଖାରେ ବସ କିଏ କଣ କଥା କହିଲା ସେଠିକୁ ନଜର ତୋଳିବ ନାହିଁ ଶାଖା ହଉଛି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ଯେ ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେଠି ଆସିବେ ନା ମୋ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ନିଆଁ ପାଣି ପବନ ଆକାଶରେ ତୁ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବୁ ରେ ଧନ 1 ନମ୍ବର ଚରମ କଲ୍ୟାଣ ଦେବୀ ତତ୍ତରେ କହିଲେ ନିଆଁ ଭାରି ଉତ୍ତାପ କିଲୋ ଆକା ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ତୋତେ ସହଯୋଗୀ ହବାକୁ ପଡିବ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ପରା ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ତିଆରି କରିଛି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ ମିଶେଇକିରି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି 5ଟା ଯାକ ମିଶେଇକିରି
ତମେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ତାପ ଦେଲା ଭଳି ଯେ ନିଷ୍ଠୁର କଥା କହୁଛି ତାଠୁ କଣ ଦୂରେଇ ଯାଉଛ? ମୁଁ ପରା ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଏକାଠି କରିଥିଲି ସୃଷ୍ଟିକି ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ବୁଝିଗଲା କଥା? ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କାହିଁକି ଶାଖାଟା ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର? ଆପଣ ଶାଖାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଶାଖା ଘର କବାଟ ମୁହଁରେ ଚପଲ ଦିଟା ମନେକର ରଖିଦେଇଛ। ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସି କହିଲା ତୁ ଅନ୍ଧ ଡାକିରେ, ତୁ ଅନ୍ଧ କଣ? ଶାଖା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଚପଲଟା ରଖିଛୁ, ତୋର ଏତିକି ଟିକେ ଅକଲ ହେଲାନି, ଏତିକି ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲାନି, ବିବେକ ଘଟିଲାନି, ଚପଲ ଦିଟା କୋଉଠି ରଖିବୁ? କହିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଶପଥ ନେଲା ଆଉ ମୁଁ ଶାଖାକୁ ଆସିବି ନା। କହିଲା ଏଡେ କୋଡା କଥା କହିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଶାଖାକୁ ବିଲକୁଲ ଆସିବି ନା। ଆଚ୍ଛା ଶାଖାକୁ ନ ଆସିଲେ କ୍ଷତିକାର ହବ? ଯିଏ କହିଦେଲା କୋଡା କଥା ତାର କ୍ଷତି ହବ ନା ତୋର କ୍ଷତି ହବ? ସିଏ ତ କୋଡା କଥା କହିଦେଲା ପଛକେ ସିଏ ସବୁଦିନେ ସତସଙ୍ଗ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ସବୁଦିନେ ସତସଙ୍ଗ ଗଲୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କଣ କହୁଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭାଇ ଜାଣିଛ ନା, ମୁଁ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଧାରା ନେଲିଣି, ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ଠାକୁରେ ଲାଘବ କଲେ ନାହିଁ। ତୁ ବା ଯାହା କରିବା କଥା କରିଲୁ।